पंजाब चीफ मिनिस्टर थैंक्स पीएम मोदी फॉर सुप्रीम गिफ्ट। भाई पहला तो कैंसर ही इन्हों का दिता होया जो मालवा रीजन दे विच जिस किस्म की हरी क्रांति के नाम थले जो फर्टिलाइजर्स और दूसरिया का इस्तेमाल वो सारी कैंसर ट्रेन बन गई जिहड़े लोग जाते हैं ट्रीटमेंट लिए राजस्थान। माफ़ी मंग रहा है, ये कह रहा है कि जी जो तुसी लास्ट टाइम आना सी फिरोजपुर तुसी आना सी इत्थे उद्घाटन और जो होया उहदे लई मैं माफ़ी मंगदा। उन्हें कहा भी घट्टो घट्ट उन्हें सच नूं सच कहण दी हिम्मत दिखाई सी। ये उहदे कीरने जिहड़ा उसदे कसीदे भी पढ़ रहा और नाल दे नाल माफ़ी भी मंग रहा। Interestingly, the organizers were allowed to use the school premises even as several other venues including staff club ground, cricket ground, Kangra welfare ground, NFL stadium are available to locals for holding such functions. ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸ 'ਚ ਇਹ ਜਨਮਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਸੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने देखो, हालांकि असी हमेशा ही केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जिहड़ी हिंदू तो भी नैशनलिज्म दे विच नंबर 2 पार्टी है RSS की उस दी गल करते हैं, पर विदन भी जदों ये चल रहा हुंदा है जिवें हुण उन्हां दे आम आदमी पार्टी दे वाले कहंदे ने जी कि साडे MLA पट्टण लई दिल्ली च क्योंकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ रेड जिमें और किन्ने ऑफिशियल उन्होंने कहा जी 20-20 करोड़ रुपया साढ़े MLA नूं ऑफर किया गया। सो मैनूं लगता है कि भी हालांकि कई बारी फ्रेंडली मैच के तौर पर दूसरी टीम नूं उभारिया जा रहा हुंदा है, पर मोदी अमित शाह नूं लगता है भी इनफ इज़ इनफ कि भी ये हुण यक रंग ही करन दी लोड़ है, भी ये खाम खा कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। और यही कारण है कि उन्होंने एक पासे जिमें शिव सैना जिहड़ी बिल्कुल इन्हां दी कल्ली अलाई नहीं, रादर हिंदूत्ववाद का आइडियोलॉजी वाला पार्ट तो इन्होंने ज़्यादा चुक्या, पर जी हिंदू प्राइड के थले सब तो पहला नफरती अग बाली खुल के बाल ठाकरे ने शिव सैना के रूप दे विच। पर जिवें इन्होंने शिव सैना की हुकूमत का एंड किया और किवें विचों एक छिंडे कढ़िया और उद्धव ठाकरे नूं पासे कीता है। सो मैनूं ये लगता है कि भी जिस किस्म का जिहड़ी बोन होमी नज़र आई भगवंत मान और मोदी च, हालांकि बहाना जी भावे कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन लिए आया जिवें इन्हें कसीदे पढ़े भगवंत मान ने और जिस किस्म का है, सो किते ना किते ये भी होएगा या हो सकता आने वाले पीरीयड च कि केजरीवाल नूं तां उन्होंने दिल्ली दे विच अपने तौर पर घेरिया ही होया, क्योंकि ज़ाहिर है सिसोदिया होए दूजे होए है तो बाणीए पैसे तो इकट्ठे करते ही ने। मोदी अमित शाह भी करते हैं, कई बारी बाणियां की लड़ाई पैसे तो ही होंदी है भी तू ज़्यादा इकट्ठे कर ले, मैं घट मेरे को रह गए। लेकिन मैनू किते ना किते ये लगता है भी ये भी अटैम्प्ट हो, क्योंकि इनू जिस तरीके नाल भगवंत मान ने चीफ मिनिस्ट्री लई है केजरीवाल तो किन्नी वारी पैरी पै पै के पब्लिक ह्यूमिलेशन किस लैवल तक जाके उन्होंने दोहराने की लोड़ नहीं है कि भी। और केजरीवाल ने भी जिवें होंदा ना तरसा के उसनूं कीता, लेकिन ये भी बेशर्म का बच्चा इन्हें कदे शर्म महसूस नहीं की। पब्लिकली उहदे पैर भी फड़ लैंदा सी जाके, फिर जो दिता रो रो के भी पैर फड़े, उहदी माँ भी रो रही है, वो भी कि देता। हुण जदों इस लैवल तक जिहड़ा ग्रीडी हुंदा है बंदा जां जिस किस्म का सैल्फिश हुंदा है, तो जिहड़ा दुश्मन भी है वो भी देख रहा हुंदा है भी कित्थे किहदी की कमज़ोरी है। इस गल झुकण दी नहीं हुंदी जदों असीं साहिबजादियां दे हवाले नाल कहंदे हैं कि भाई उन्होंने देखा भी दरवाज़ा कोर्ट च जाण दे सरहंद तंग रखा है कि जिहड़ा वो सिर झुकाणगे तो वो कहणगे वाह वाह जी नवाब दे अगे जिहड़ा कर दिता। उन्होंने भी पहले जुत्ती दिखाई उन्होंने फिर बड़े। हुण ये टैसट हुंदा है तुहाडा
ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੋ, ਉਧਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਂਗਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਦੀ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਸਟਿਸ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਔਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਧਰਲੇ ਉਧਰਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਵਿਦਨ 3 ਮੰਥਸ ਉਹਦੇ 92 MLA ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕਾ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡੀਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਨਹੋਮੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਦੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ, ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੰਬਾ ਵਕਤ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥੈਂਕਸ PM ਮੋਦੀ ਫॉर ਸੁਪਰੀਮ ਗਿਫਟ। ਓਏ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਐਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਗਿਫਟ ਬਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਟੂ ਪੰਜਾਬ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟੂਡੇ ਸੈਡ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਲਪ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਫਲਾਣਾ। ਉਹ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈਕਾ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਵ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ, ਔਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰਗੜਾ ਖਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਚੋਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ, ਤੂੰ ਆ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਝੂਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੀਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ 2-3 ਖਬਰਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਉਣ, ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਜਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੋ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਸਾਰੇ ਨੋਰਮ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਿੰਗ ਟੂ ਹੂਟਸ ਟੂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ the management of local government senior secondary school boys has handed over the playground to an organization for holding a religious congregation ਇਹ ਨੰਗਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਵੰਦਨਾ ਮਹੋਤਸਵ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਿਸ 'ਚ ਇਹ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ interestingly the organizers were allowed to use the school premises even as several other venues including staff club ground, cricket ground, Kangra welfare ground, NFL stadium are available to locals for holding such functions. ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ RSS ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਸਪਾਟ ਜਿਹੜੇ ਗਣਾਏ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਡਾਤੇ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਵੰਦਨਾ ਮਹੋਤਸਵ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੌਪਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਟੀਸੀਟੀ ਵੀ ਰਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਨ ਬਲਾਕ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਸੋ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਖਾਧੀ ਫਿਰ ਐਨ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਚਰਖਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਟੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਔਰ ਉਹੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਥੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਡੋਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੋੜੀ ਲੱਥਣਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਥ ਲੈਣ ਪੇ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ